for today. If you have written different type of it, but the summary and the text is same, then it's fine. ঠিক আছে? To check your answers according to the passage given, যে তোমরা এর বিপরীতে কোনো কিছু লিখেছো কিনা. Check out the answers. Do you have different answers that you want to discuss? ঠিক আছে, তাহলে তোমাদের হোমওয়ার্ক যেটা ছিল, সবাই ক্যামেরায় চলে আসি। যাই দাঁড়াক আমাকে বলে বলে কেন ক্যামেরায় আনতে হবে? তো এভরিওয়ান, তোমরা হচ্ছে রিভাইজ করো তোমাদের হোমওয়ার্ক এন্ড আই উইল টেক ইট নাও। তো তোমাদের হোমওয়ার্ক কি মনে আছে? I don't even know the homework. I didn't do last. I gave the video. What is the video? That is, uh-oh. That was this one, right? মুসাইরা ইশরা, এটা ছিল না? Yes, miss. So I said you to prepare these 4 questions from your home, answers from your home, so that we can say it now. So did you all do it or not? Ishra Khan বলছেন no. Let's say in the next class. Forgot. Miss, I don't do the homework. কেন? Miss, I did it. Miss, I did it. Because I don't even know the homework. How am I supposed to do it without knowing it? Miss, my exams are going on. I didn't finish. What? You didn't finish it? I didn't do the homework. ঠিক আছে, তাহলে এখন সবাই ফিনিশ করো, বাট বিফোর দ্যাট নামাজ পড়ে আসি। Take a break for the prayer. Then we will, you have to answer according to the questions. Problematic মনে হচ্ছে। তো তোমরা বাসা থেকে দেখেছো? মুসাইরা, রিদি সবাই ক্যামেরায় চলে আসি। তোমরা দেখেছো? রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এ কোন কোন রুলস এ তোমাদের প্রবলেম হয় দেখেছো? Yes, miss. কোনটা কোনটায় প্রবলেম হচ্ছে? রাইট, which one? Which Miss, one I did don't you have any problem in right forms the verb. don't have any problem with right form of verbs? বাকি there? What about rest of them? Aisha Siddiqa, Nusaira Ishra, Wahid Tasif, Ridi. Do you have problem with right form of verbs? No, miss. No, miss. তাহলে আমাদের এক্সারসাইজ দিলেই হয়ে যাচ্ছে, তাই তো? And what about transformation? ট্রান্সফরমেশনটা মিসকে বোঝাতে হবে, রাইট? Yes, miss. ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমাদের এই পড়াগুলো ধরতে ধরতে চলো মিস তোমাদের কিছু রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর এক্সারসাইজ দিই। ওকে, ঠিক আছে?
দেখো তো দরজা Okay, let's do some exercise with conditionals. ঠিক আছে? Conditionals তো সবাই জানি, আমি জানি না। Okay, these are conditional sentences. That means if rules. All are aware of it, তাই না? সবাই এটা জানো না? Usage of it. Miss, could you repeat that? I don't know conditionals. Conditional means the sentences with if. Do you know about it, Fadia? This is also right form of verbs. Miss, I do know right form of verbs, but in this conditional 0 for second or third, I don't know this thing. What about others? বাকি সবাই জানি? আরাফ? No, miss. No, কেউ miss. জানো না? এটা তো right form of verbs ই আছে। তাহলে কি করলা right form of verbs? হ্যাঁ? কি করলে? সবাই right form of verbs জানে। এখন আবার বলছে না আমি জানি না, তাহলে হলো? হলো এটা? আচ্ছা। So there are 4 conditional sentences which are written with if clause. ঠিক আছে? if দিয়ে যে সকল সেন্টেন্সেস গুলো তোমার লেখা হয় সেগুলোকে বলা হয় কন্ডিশনাল সেন্টেন্স। ঠিক আছে? মানে শর্ত দিয়ে। if এর অর্থ কি? What is the meaning of if? If means যদি। That means the sentences might have a condition on it. শর্ত থাকে। এখন সেটা কেমন? First one is zero conditional. Used to talk about things that are generally true or scientific facts. মানে general facts অথবা তোমার চিরন্তন সত্য কোনো কথা অথবা সায়েন্টিফিক কোনো ট্রুথ। সেই ক্ষেত্রে তোমার if এর যে সেন্টেন্সটা থাকবে, if দিয়ে যেই তুমি ক্লজটা লিখবে, তোমার মেইন ক্লজটাও প্রেজেন্ট সিম্পল হবে, if এর ক্লজটাও প্রেজেন্ট সিম্পল হবে। যেমন if the weather is good I go to the beach, মানে একটা নর্মাল ফ্যাক্ট বলেছে যে যদি ওয়েদার ভালো হয় তাহলে আমি যাব। তারপর if it rains the grass gets wet, এটা তো ট্রু ফ্যাক্ট, তাই না? যদি বৃষ্টি পড়ে তাহলে তো ভিজে। তার মানে এখানে তোমার নর্মাল নর্মাল থিং জিরো কন্ডিশনাল। সো তোমার দুটো সেন্টেন্স মানে দুটো ক্লজই তোমার প্রেজেন্ট সিম্পলে লিখতে হবে। বাট মাই মেইন কোয়েশ্চেন ইজ, ডু ইউ নো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্লজ? ক্লজ মানে কি জানো? Miss বাক্যাংশ। Yes, বাক্যাংশ। Fadia, do you know about clause? Yes, miss. Good job.
ঠিক আছে। So the first one is done. Now let's go with the first condition. Used to talk about a possible condition and its probable result in the future. তোমার জিরো কন্ডিশনালের পরে যখন তুমি অন্যান্য সেন্টেন্স গুলো লিখবে, অবভিয়াসলি তোমাকে ফিউচার রিলেটেড লিখতে হবে। কি রিলেটেড লিখতে হবে? যে যদি আমার পাখা থাকতো, যদি আমি পাখি হতাম, তাহলে আমি উড়তে পারতাম। তার মানে যদি তোমার পাখা থাকতো তাহলে তুমি কি করতে? উড়তে বা উঠতে পারবে। তাহলে একটা তুমি কি দিচ্ছ? শর্ত দিচ্ছ যে যদি পাখা থাকতো তাহলে আমি উঠতে পারবো। তো তোমার ভবিষ্যতে একটা কথাও এখানে আসে। আর না হলে ইজি ওয়েতে মনে রাখবা যে ইফ এর সাথে যদি প্রেজেন্ট সিম্পল লিখো তাহলে আরেকটা তোমার উইল দিয়ে সেন্টেন্স লিখতে হবে। ঠিক আছে, মানে ফিউচার সিম্পল এর সেন্টেন্স লিখতে হবে। যেমন কিরকম? ইফ দ্য ওয়েদার ইজ গুড টুমরো আই উইল গো টু দ্য বিচ। ইউ হ্যাভ টু make another clause, make the main clause with future simple. কথাটা ক্লিয়ার? আর যদি তুমি if দিয়ে past simple লেখো, if you write if clause with past simple, তাহলে তোমার main clauseটা would দিয়ে সেন্টেন্সটা করতে হবে, would plus infinitive। যেমন দেখো, if the weather were good I would go to the beach। দেখো will এর জায়গায় would, যেহেতু এটা past, আমার এখানে কন্ডিশনাল যে ফিউচার সেটাও আমার would হবে। এখানে শুধু would না, could might ও বসাতে পারবা। ঠিক আছে, তোমার সেন্টেন্সের মধ্যে এখানে আমি would could might অ্যাড করেছি। যে if ক্লজ এর ভার্ব যদি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে তুমি মেইন ক্লজটা কিসে লিখবে? would could might দিয়ে be1। ঠিক আছে, আর যদি সেন্টেন্সে ইফ ক্লজে ব্র্যাকেটের মধ্যে বি দেওয়া থাকে, বি মানে হচ্ছে কোনটা? অ্যামিজার। অ্যামিজারকে বি ভার্ব বলা হয়। বি ভার্ব গুলো যদি থাকে তাহলে সেটা আমরা ওয়্যার দিয়ে করব। ক্লিয়ার? মানে সোজা কথা, পাস্ট সিম্পল ইফ দিয়ে যদি তোমার পাস্ট সিম্পল এর ক্লজটা লেখো তাহলে তুমি মেইন ক্লজটা পাস্টেই করবে, পাস্ট কন্ডিশনালে লিখবে would দিয়ে। আর যদি তোমার সেন্টেন্সটা পারফেক্টে থাকে, দ্যাট মিনস যে তোমার সেন্টেন্সের মধ্যে হ্যাড অথবা তুমি হ্যাড দিয়ে বাক্যটা শুরু করেছো, অথবা ইফ ক্লজটা পাস্ট পারফেক্টে লিখছো, তাহলে তোমার মেইন ক্লজটা লিখতে হবে would have, might have, could have, be3 দিয়ে। কারণ হ্যাভ এর পরে আমরা কি জানি? হোয়াট উই নো, আফটার হ্যাভ ভার্ব ইউ হ্যাভ টু পুট পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এরকম একটা এক্সাম্পল দেখি, যেমন ইফ রহিম ওয়ার্কড হার্ড। এখানে দেখো ইফ এর পাস্ট, তাহলে তোমার সেন্টেন্সটা কি দিয়ে শেষ করতে হবে? হি উড পাস দ্য এক্সামিনেশন। তারপর দেখো এখানে আছে ইফ আই বি ইউ আই উড অ্যাকসেপ্ট দ্য জব। আচ্ছা, এখন তো ফার্স্ট এর অংশ দেওয়া নেই, পরের অংশতে কি দেওয়া আছে? would দেওয়া আছে। তার মানে এখানে তোমার কি হবে? পাস্ট সিম্পল হবে। আর এখানে আমি কি দিলাম? পাস্ট মানে পারফেক্ট কন্ডিশনাল দিলাম, পারফেক্ট কন্ডিশনাল। তাহলে তোমার সেন্টেন্সটা কি দিয়ে লিখতে হবে? would have, could have, might have। আর be3, if he would have done better। তাহলে কি সবাই বুঝতে পেরেছো এই বিষয়টা? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, miss. Yes or no? Tell me loudly. Answer the questions loud. Yes, miss. Yes. Yes, miss. Good job. তাহলে কি তোমরা এক্সারসাইজে যেতে চাও নাকি হচ্ছে তোমরা রুলসটা লিখবে? What do you want to do? This exercise. ডাইরেক্ট এক্সারসাইজে যেতে চাচ্ছ? রুলস লেখার প্রয়োজন নেই? Oh, আচ্ছা, miss. জাস্ট এতটুকু লিখতে পারো, ঠিক আছে? জাস্ট বোঝার জন্য। ওকে, যে আমার সেন্টেন্সটা কিসে হবে। এখানে would এর জায়গায়, এখানে will এর জায়গায় can দিবে, may দিবে, এগুলো ইউজ করা যায়। would, could, might।
ঠিক আছে, same goes with this. Would have, might have. সবাই বলো, শুধু জাইদ আনসার করছে। সবাই কি এতটুকু লিখতে চাও নাকি ডাইরেক্ট এক্সাম্পল মানে এক্সারসাইজে চলে This যাবো? exercise. ওকে, Exercise. okay, this is your exercise. So write down only the answers, nothing else. Because my class is gonna end with. Okay, first one, if I dashed stay in Madrid, I would have found a new girlfriend. So, Musaira Ishra, what do you think the answer is? Fast, fast. Miss had stayed. Had stayed. Very good. Yes, if I had stayed in Madrid. Fadia, next one. He would do more to help the poor if he were the Pope. Where to be the Pope? Where to be now? Where's the Pope? Very good. Zaid. We won't go to the cinema unless they arrive in the next 5 minutes. Right. Okay, আচ্ছা আমি তাড়াতাড়ি আনসার গুলো তোমাদের দেখে দেই। দের সাথে অ্যারাইভ হয় না, অ্যারাইভ হয়। ঠিক আছে, as my it's gonna end within few seconds. Just check out the answers. If you have any queries, you can ask me.